Welcome 7th standard children. I am here today to explain the 4th lesson, that is growing up as boys and girls. That is your 4th lesson in political life. The 3rd lesson, I hope all have copied the notes and studied and even read the lesson. And now every time I am often repeating to read the lesson. So you all have to read the lesson, children. Now we'll come to the 4th lesson, growing up as boys and girls. Now here in this lesson, that's one idea. You know that how boys and girls are brought up by their parents. Now here you know that in day-to-day life itself we all know how the boys are brought up, how the girls are brought up. But in the present life, I don't see any difference, isn't it? Now all the girls are getting the education as boys are getting, isn't it? The parents are considering boys and girls as equal. But in olden times and all, you know that these boys and girls are considered, there had been a different evolve between the boys and girls. Now you know, boys and girls, you know that what boys can, what girls can, what boys cannot, what girls cannot, all that you all know, isn't it? Now we often grow up thinking that these things are the same everywhere, but all the societies look at boys and girls in the same way. Do all they look, no, in some certain cases, between boys and girls. Now we'll try and answer this question in this chapter. Now the different roles assigned to prepare for the future. For example, you'll give a doll to that girl to play, isn't it? Others some the boys are boys in it. With a engine, train, a bus, a car, other Kodakin Kalkan Kudel Talperium. Shanamula Kodkunella. Pashan the boys and I Kudel Talperium. Girls in a plane Talperium to play with a doll. A number of Dakan Avika Tonana. Adinan Sichitana have a future I varia when they become as man and woman. Now we will learn that most societies value men and women differently. Chile societies so kangeniyan value cheynadu oru purushamare vera thanne streegala vera thanne the roles women play and the work they do are valued less kanda the women what work they do they are valued less adinu value korvayirikkum what men do. So in this chapter we'll learn about the inequalities between men and women in the area of work. Jolly സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ value ചെയ്യുന്നത്, the men and women. Now the next one here they are telling growing up in Samoa in the 1920s. That is, Samoa means it's an island. Samoan island. That's a group of islands in the Pacific Ocean. Andaman Nicobar Islands in the Bay of Bengal, Lakshadweep in the Arabian Sea. But this Samoan Islands the Samoan Islands are in the Pacific Ocean. Appa islands so in that island children are not sent to school. Avada kuttiyala avaru school like vidula. So what they learn many things. How to take care of children. A mother, a kutti nadakan padichale pinna amma kuttina nokkula. Pinna arana kuttina nokkuna adinte mootha kuttiyalana ina nokkuka. For example, one child oru vayasayappa nadakan padichu. അപ്പോൾ അതിനെ പിന്നെ ആരാ വളർത്തുന്നത്? അതിൻ്റെ ചേച്ചിയോ ചേട്ടൻ 3 വയസ്സായ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ 4 വയസ്സായ കുട്ടികളാണ് അതിനെ പിന്നെ നോക്കുക. പിന്നെ ആ അമ്മ നോക്കൂല. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് in the Samoan Islands. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. They won't send their children to school. So they learn many such how to take care of the children. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ take care ചെയ്യുക and do household work, വീട്ടിലത്തെ ജോലികൾ. From older children, കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലെ ജോലികൾ and from adults also മുതിർന്നവരോടും. പിന്നെ അവർ പഠിക്കുന്ന ഫിഷിംഗ് ആണ്. അതായത് എല്ലാ മുതിർന്ന ആൾക്കാരും പോകുന്നത് എന്തിനാ? ഫിഷിംഗ്.
അവരെ മെയിൻ ഓക്യുപ്പേഷൻ ഇസ് വാട്ട്? ഫിഷിംഗ്. അപ്പോൾ ആ തൊഴിലാണ് അവർ പിന്നെ പഠിക്കുക. സോ ദേ വോണ്ട് ഗോ ടു സ്കൂൾ ആൻഡ് ലേൺ. അവർക്ക് സ്കൂൾ പോകുന്ന പരിപാടി ഇല്ല അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക്. So young people therefore learn to undertake long fishing expedition, but they learn these things at different point in the childhood. So as soon as babies could work, their mothers or other adults no longer look. കുട്ടികൾ നടക്കാൻ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ അമ്മയും മുതിർന്നവരൊന്നും ആ കുട്ടീനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. പിന്നെ ആരാണ് ആ കുട്ടീനെ നോക്കുക? മറ്റേ കുട്ടികൾ, അതിൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടികളാണ് അതിനെ നോക്കുക. So both boys and girls look after the siblings. Siblings എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ. സോ പിന്നെ കൂടാതെ ബോയ്സ് ആണെങ്കിലോ, ഹി ജോയിൻ ദ ഓൾഡർ ബോയ്സ്. വലിയ കുട്ടികളെ എന്ത്? ഫിഷിങ്ങിനും പ്ലാന്റേഷൻ ഓഫ് കോക്കനട്ട് ട്രീസ്. ഈ കോക്കനട്ട് ട്രീസ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പിന്നെ ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെയാണ് മറ്റേ മുതിർന്ന ആൺകുട്ടികളെ കൂടെ അവർ പോയി പഠിക്കും. ഗേൾസ് ആണെങ്കിലോ, ദേ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ ടീനേജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ഫിഷിങ്ങിന് പോകും. ഫിഷിങ്ങിന് മാത്രം പോകില്ല, പ്ലാന്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യും. ഹൗ ടു വീവ് ബാസ്ക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക, കുക്കിംഗ്, ഇതൊക്കെയാണ് അവർ പഠിക്കുക. കണ്ടോ? അപ്പോൾ അവർ സ്കൂൾ പോകുന്ന പരിപാടിയില്ല ഇൻ ദ ഐലൻഡ് ഓഫ് സാമുവോ. അപ്പോൾ അതാണ് ആ സാമുവോ ഐലൻഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അത് എപ്പോഴാണ് നടന്നത്? 1920s. കണ്ടോ? ആ ഇയർ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 1920s. ഇപ്പം കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഗ്രോയിങ് അപ്പ്, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വാട്ട്? ഗ്രോയിങ് അപ്പ് മെയിൽ ഇൻ മധ്യപ്രദേശ്. ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ഇൻ ദ 1960s. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? അപ്പൊ മധ്യപ്രദേശിൽ എന്താണ്? ഫ്രം ക്ലാസ് 6 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺവേർഡ്സ് ബോയ്സും ഗേൾസും സെപ്പറേറ്റ് സ്കൂൾസ് ആണ്. അതായത് ബോയ്സ് ഗേൾസിൻ്റെ കൂടെ അവർ ഒന്നിച്ചിട്ടല്ല, 5th വരെ അവർ ഒന്നിച്ചിട്ട് പഠിക്കും. 6 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺവേർഡ്സ് ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗേൾസിൻ്റെ സ്കൂൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്? ഗേൾസിൻ്റെ സ്കൂള് ബോയ്സിൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എത്രയോ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദേ ഹാഡ് എ സെൻട്രൽ കോർട്ട്യാർഡ്, ഒരു മുറ്റമുണ്ടായിരുന്നു ഗേൾസിൻ്റെ സ്കൂളിന്. അപ്പോൾ ആ കോർട്ട്യാർഡ് മുറ്റം, നടുവിലുള്ള മുറ്റത്തു നിന്നാണ് ഗേൾസൊക്കെ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ദ ബോയ്സ് സ്കൂൾ, അപ്പോൾ ബോയ്സിൻ്റെ സ്കൂളിനോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോർട്ട്യാർഡേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഗേൾസിന് ഒരു കോർട്ട്യാർഡ്, അവിടെ തന്നെ ഗേൾസ് കളിക്കും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. കണ്ടോ? എവറി ഈവനിങ് വൺ സ്കൂൾ വാസ് ഓവർ, ദ ബോയ്സ് വാച്ച്. അപ്പോൾ ബോയ്സ് അവിടെ നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യും. ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഗേൾസ് ക്രൗഡ് ഇൻ ദ നാരോ സ്ട്രീറ്റ്. അവരെങ്ങോട്ടൊക്കെ നേരെ പോകുന്നു? നേരെ അവർ വീട്ടിലേക്ക്. പക്ഷെ ബോയ്സ് എന്താ ചെയ്യുക? ബോയ്സ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ മേലെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഐഡ്ലിങ്, വെറുതെ നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്സ്, ബൈസിക്കിൾ ഓട്ടിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബോയ്സ്. ഗേൾസ് നേരെ വീട്ടിലേക്ക്. സോ ദ ഗേൾസ് ഓൾവേസ് വെന്റ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്. അവർ കൂട്ടത്തോടെ പോവുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ബീങ് ടീസ്ഡ് ഓർ അറ്റാക്ട്. വല്ല ഉപദ്രവോ വല്ല കളിയാക്കലൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടാണ് അവർ, ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് അവർ പോവുക. അപ്പോൾ ഈ 2 എക്സാമ്പിൾ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? അതായത് ബോയ്സും ഗേൾസിനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ആണ് സൊസൈറ്റീസ് കണക്കാക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ഗേൾസിനെ വേറെ തന്നെ, ബോയ്സിനെ വേറെ. So after reading these examples above, we realize that there are many different ways of growing up as boys and girls. Often we think there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experience. But ningalke experience enda? Ningalku angante yadhoru vyathyasamiല്ല അല്ലേ? ഇപ്പം നമുക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസം, നമ്മളെല്ലാം ബോയ്സും ഗേൾസും ഒന്നിച്ച് വളരുന്നു, ഒരേ മൈരി പഠിക്കുന്നു, അത് തന്നെ. പാരൻസും അതേ മൈരിയെ കരുതുന്നതും. Now we also realize societies, പക്ഷെ സൊസൈറ്റീസ് അങ്ങനെയല്ല. സൊസൈറ്റീസ് മേക്ക് ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്. ദിസ് ബിഗിൻ ഫ്രം എ വെരി യങ് ഏജ്. കണ്ടോ? ചെറുതാമ്പേ ഈ സൊസൈറ്റീസ് ആണ് വേർതിരിവ് വരുത്തിക്കുന്നത് ബോയ്സും ഗേൾസിനും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗിവൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോയ്സ് ടു പ്ലേ വിത്ത്. കണ്ടോ? വേറെ ടോയ്സ് കൊടുക്കുക. ബോയ്സ് ആർ ഗിവൻ കാർസ് ടു പ്ലേ ആൻഡ് ഗേൾസ് ഡോൾസ്. ബോത്ത് ടോയ്സ് ക്യാൻ ബി ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ. Why girls are given dolls and boys are given this cars? Toys become a way of telling children that they have different future. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ ടോയ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അവർ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ when they become a man or a woman, അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. So if you think there is a difference in the smallest and most, so the rest I will be taking in the next video, children. So far you all read the lesson. Okay children, thank you.